سکندر نے کسی کو بھی اپنے ایک ایجنٹ ہونے کا نہیں بتایا تھا۔ سب ارتضیٰ کی طرح اسے بھی ایک آرمی افسر ہی سمجھتے تھے۔ سکندر کی اپنی فیملی میں جان بستی تھی، خاص کر زینب اور ارتضیٰ ان کو بہت بے حد عزیز تھے۔ زینب ان کو سگی بیٹیوں سے بڑھ کر تھی۔ سکندر کی زندگی ہر طرح سے خوشحال اور پرسکون تھی۔ جب اچانک پاکستان کے حالات خراب ہونے لگے تھے، دہشت گردی، ڈرگز کا استعمال اور اغوا عام ہو چکے تھے، جب تحقیق سے پتہ چلا تھا کہ یہ تباہی اسلام اور مسلمان دشمن زی ایس کے کی پھیلائی گئی ہے، جو بہت سے اسلامی ممالک تباہ کرنے کے بعد اب پاکستان لوٹ چکا ہے۔ اس تباہی اور بربادی کو روکنے کے لیے ہمیشہ کی طرح زی ایس کے سے مقابلہ کرنے کا مشکل ترین مشن میجر سکندر کو سونپا گیا تھا، جس کو ہمیشہ کی طرح سکندر نے پورے جوش و جذبے سے قبول کیا تھا، مگر وہ اس وقت یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ مشن اس کی زندگی کا آخری مشن ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے خاندان کی بربادی کا باعث بھی بنے گا۔ سکندر نے اس مشن کی تکمیل کے لیے خود کو بلائے دن رات ایک کر دیے تھے، یہاں تک کہ ایک ہی شہر میں ہوتے ہوئے مہینوں اپنے گھر والوں سے بات تک نہیں کر پاتا تھا۔ اس کی اسی محنت اور لگن کی وجہ سے وہ زی ایس کے بہت قریب پہنچ چکا تھا، مگر اس کی بدقسمتی کہ وہ اس ایجنسی کی طرف سے اسے اسسٹ کرنے کے لیے جو کیپٹن دیا گیا تھا وہ زی ایس کے کا ایک جاسوس نکلا۔ وہ سکندر کے زی ایس کے خلاف اکٹھے کیے گئے ثبوت تو ختم نہیں کر سکا تھا، لیکن زی ایس کے کو ساری اطلاع دے کے جس کے بعد ثبوت سکندر کو ضائع کر دینے اور پیچھے ہٹ جانے کے لیے دھمکیاں ملنے لگی تھی۔ سکندر کے ایمان کو خراب کرنے کی بہت کوشش کی گئی تھی، وہ سکندر کے بہت اٹل ارادوں کو پیچھے ہٹا نہ سکے۔ جبکہ زی ایس کے نے دیکھا کہ سکندر اب اس کے ہاتھ میں سے بہت قریب پہنچ چکا ہے، تو اس نے اپنی گھٹیا چال چلتے سکندر کی سب سے بڑی کمزوری، اس کی لاڈلی بہن زینب کو بھی اس کی یونیورسٹی سے اٹھوا لیا۔ یہ خبر سکندر کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھی، مگر زی ایس کے اتنی انتہائی گھنونی حرکت کے باوجود بھی سکندر کے قدم ڈگمگا نہ سکی۔ زی ایس کے کا ارادہ صرف سکندر کو دھمکانا تھا، لیکن زینب کا بے پناہ حسن اس کی نیت خراب کر گیا تھا۔ سکندر نے اپنے سر توڑ کوششوں سے زینب کو زی ایس کی قید سے جلدی رہا کروا لیا تھا، مگر اپنی بہن کو داغدار ہونے سے نہ بچا پایا۔ زی ایس کے اپنے پکڑے جانے کے خوف سے ملک سے ہی فرار ہو گیا تھا۔ زینب کی اجڑی حالت دیکھ کر اپنی اکلوتی لاڈلی بہن کی حفاظت نہ کرنے کا احساس انہوں نے سکندر کے اندر توڑ رکھ دیا تھا، لیکن اس کے باوجود اپنی بہن کو ٹوٹنے پھینکنے سے نہ رکھ سکے۔ گھر والے چاہتے تھے کہ زینب کی کوکھ میں پلنے والا ناجائز بچہ ختم کر دیا جائے، مگر سکندر اتنے بڑے گناہ کے حق میں نہیں تھا۔ پھر جب زینب کی یہاں بیٹی پیدا ہوئی تو زینب اس ننھے سے معصوم وجود کو دیکھتے سکندر کے گلے لا کر بہت روئی تھی۔ جو بھی ہوا، لیکن زینب نے اسے اپنی کوکھ سے جنم دیا تھا۔ اسے دیکھ کر ممتا کا احساس جاگا تھا، وہ بالکل اس کا عکس تھی، بلکہ زینب سے بھی کہیں زیادہ حسین تھی۔ اس کے ساتھ ہوئے ظلم میں اس معصوم کا تو کوئی قصور نہیں تھا، تو اسے کیوں سزا دیتی؟ سکندر نے بہت محبت اور زینب کی بیٹی کو گود میں لیتے اس کا نام ماروش رکھا تھا۔ جنرل یوسف کی باتیں سنتے اپنے نام پر ماروش نے جھٹکے سے سر اٹھایا تھا اور بھیگی آنکھوں میں حیرت لیے ان کی طرف دیکھا تھا۔ ماروش کی سوچ پڑنے کے باوجود انہوں نے اپنی بات جاری رکھی۔ اس سب واقعے نے زینب کو چپ لگا دی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو گود میں اٹھائے یا تو روتی رہتی یا خاموش اسے تکیے میں یہی سوچتی رہتی کہ اس کا مستقبل کیا ہوگا۔ معاشرہ اسے کبھی قبول نہیں کرے گا، اور یہ بات انہیں مزید بے چین کر رہی تھی۔ زینب سب گھر والوں کے بے حد اصرار کے باوجود شادی کے لیے حامی نہ بھر سکی، کوشش کے باوجود خود اس رشتے کے لیے تیار نہ کر پائی۔ اپنی بہن سکندر کو اس حالت میں دیکھ کر وہ دن رات پریشان رہتا۔ زینب کی پریشانی اور فکر کو دیکھتے سکندر نے مناسب وقت دیکھ کر 10 سال کے بیٹے ارتضیٰ زینب کی چھوٹی نکاح کر دیا تھا، اور سب گھر والوں کی رضامندی تھی۔ اس کی یہ چھوٹی سی گڑیا گھر بھر کی بہت لاڈلی تھی، ہر ایک کی جان بستی تھی اس میں۔ وہاں سب نے اسے دل سے قبول کیا تھا، خاص کر ارتضیٰ کی تو لاڈلی تھی۔ وہ ارتضیٰ کم عمری کے باوجود بہت سمجھدار تھا، جسے دیکھتے سکندر نے ارتضیٰ کو ہر بات بتا دیتی تاکہ آگے چل کر ان کے بچوں کی زندگی میں کوئی پرابلم نہ ہو، لیکن ارتضیٰ نے ساری سچائی کھلے دل سے قبول کیا تھا۔ ابھی ان کی زندگی پہلے کی طرح نارمل ہو رہی تھی جب زی ایس کے دوبارہ بھی زیادہ طاقت کے ساتھ واپس آ گیا تھا۔ زی ایس نے پہلے 2 شادیاں کر رکھی تھی، مگر اس کے باوجود اس کی نظر زینب پر تھی، لیکن زینب تک پہنچنا اب اس کے لیے ناممکن تھا۔ جب اسے اپنے آدمیوں سے پتہ چلا کہ زینب کے پاس اس کی ناجائز بیٹی ہے، تو اس کا گھٹیا دماغ اپنی پلاننگ شروع کر چکا تھا۔ زی ایس کے اچھے سے جانتا تھا سکندر اس تک پہنچنے کی پوری کوشش کر رہا ہے۔ اس نے سکندر کے پاس زینب سے نکاح کرنے کا پیغام بھجوایا تھا، اور ساتھ ہی یہ دھمکی بھی دی تھی کہ اگر وہ لوگ نہ مانے تو زینب کی بیٹی کو مار دے گا۔ سکندر نے اس کے پیغام پر غصے اور طیش میں آتے اس کے بڑے اڈوں پر حملہ کروا دیا تھا، جس کے نتیجے میں زی ایس کو اتنے بڑے لوگوں کو مرنے کا نقصان بھی اٹھانا پڑا تھا۔ اپنے اتنے نقصان پر زی ایس کے پاگل ہو گیا تھا، مگر چیخنے چلانے کے علاوہ کچھ نہیں کر پایا تھا۔ جب انہی دنوں میں زی ایس کے کسی دشمن نے اس سے بدلہ لینے کے لیے اس کی اور آسیہ بیگم کی بیٹی کو اغوا کروا لیا تھا۔ زی ایس کے اسے سکندر کی سازش سمجھا تھا، اور انتقامی کارروائی کرتے اسے اپنی ہی ماروش کو
واپسی پر ڈرائیور کے ساتھ آتے گاڑی سے بلاسٹ سے اڑا دیا تھا۔ مروش کی ڈیتھ کی خبر سن کر زینب کی حالت اور پورے خاندان کو غم سے ڈال دے کر حال میں ZSK کو دکھ اٹھانا تھا منظور تھا۔ سینئرز نے سکندر کو سختی سے ایسا کوئی بھی انتہائی قدم اٹھانے سے منع کیا تھا۔ ان کا مقصد تمام ثبوتوں کے ساتھ ZSK کو گرفتار کرنا تھا۔ سکندر جیسا مضبوط شخص جو ہمیشہ کامیاب ہوتا آیا تھا، اتنی بڑی ناکامی برداشت نہ کر سکا اور خود سے جنگ لڑتے اپنی گاڑی ٹرک سے مار بیٹھا تھا۔ سکندر کے کہنے پر اپنے طور پر خفیہ تحقیق کر رہا تھا، جس سے یہ بات سامنے آئی تھی کہ کار بلاسٹ سے پہلے مروش کو کار سے نکال کر کوئی اور لڑکی کو بٹھا دیا گیا تھا اور ڈی این اے یہ بات ثابت کر گئی تھی کہ ZSK کے دشمنوں نے اس کی بیٹی کو مار دیا تھا، جس کے بعد سکندر سے بدلہ لینے کے لیے اس نے مروش کو اپنی بیٹی کی حیثیت سے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ میں یہ ساری سچائی سکندر کو بتائے بغیر کوئی انتہائی قدم نہیں اٹھا سکتا تھا، جس کو ایکسیڈنٹ کے بعد بری حالت میں اسپتال لایا گیا تھا۔ سکندر کو پورے ایک ہفتے کے بعد ہوش آیا تھا، مگر اس کی حالت بہت خراب تھی۔ ICU میں مجھے بلایا گیا تھا۔ یہ بات سن کر مروش زندہ ہے سکندر نے مجھے کسی کو بتانے سے منع کر دیا تھا اور وعدہ لیا تھا کہ یہ بات کسی کو بھی اور خاص کر ارتضیٰ کو نہ بتاؤں اور اس سے مروش کی زندگی کو خطرہ ہو سکتا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ میری بات میرے اپنے عزیز دوست سے کی گئی آخری بات ہوگی، لیکن سکندر سمجھ چکا تھا کہ اب اس کے پاس زیادہ سانسیں نہیں بچیں، تو اس نے ایک بیان ریکارڈ کروا دیا تھا جو کہ خاص ارتضیٰ کے لیے تھا۔ میں اس وقت سکندر کی دور اندیشی سے سمجھ نہیں پایا تھا، مگر بعد میں ارتضیٰ کے اس فیلڈ میں قدم رکھتے ہی سکندر نے ایسا کیوں کیا۔ جنرل یوسف کا چہرہ اپنے دوست کے گام میں دوہراتے ہوئے تر ہو چکا تھا۔ ZSK کے مطلب میرے بابا ذوالفقار صمد خان؟ مروش کے لب ہولے سے پھڑپڑائے تھے۔ جنرل یوسف نے سر اٹھایا اور اس کی طرف دیکھا تھا۔ حقیقت جان کر اس کے چہرے پر زلزلے سے اثار آئے تھے۔ ہاں، مولوی صمد خان کا بیٹا اس مشن پر کام کرتے۔ تم ZSK کی حقیقت سے تو واقف ہی ہو، لیکن ان کے گھر والوں کی تو ڈیتھ ہو چکی ہے، تو دادو مطلب ان کی ماں کیسے زندہ تھی؟ مروش ابھی بھی الجھی ہوئی تھی۔ خالہ جان سگی ماں نہیں تھی ذوالفقار کی، بلکہ اس کی سگی خالہ تھی، جنہوں نے اسے اپنی بہن کی آخری نشانی سمجھ کر پاس رکھا تھا، سنبھالا تھا، لیکن وہ جاننے کے بعد بھی وہ غلط سرگرمیوں میں ملوث ہو چکا تھا۔ وہ کوشش کے بعد بھی اسے روک نہ پائی تھی۔ سکندر نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں اب ہر طرح کا خیال رکھوں اور خاص کر ذوالفقار کے شر سے بچاؤں۔ اسی وجہ سے میں نے خالہ جان سے ملا اور ان کو ذوالفقار کے سکندر کے خاندان پر کیے گئے ظلم کے ساتھ ساتھ آپ کے بارے میں بھی بتایا۔ میرے کہنے پر ہی انہوں نے آپ کو اپنے پاس رکھا تھا، کیونکہ ذوالفقار پر ہم کسی طرح کا بھروسہ نہیں کر سکتے تھے۔ جنرل یوسف کی بات میں مروش کے دل کا درد مزید بڑا تھا۔ کیسی قسمت پائی تھی اس نے کہ اپنے باپ سے ہی خطرہ تھا۔ ارتضیٰ کی مجھ سے اتنی نفرت کی وجہ؟ انکل میرے پاس تو کوئی قصور بھی نہیں ہے، پھر مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ انکل کیا بات ریکارڈ کی تھی؟ مروش نے آخری بات پوچھ لی تھی جو کب سے اس کو بے چین کر رہی تھی۔ اسے اب سمجھ آ رہا تھا ارتضیٰ کے قریب آنے پر اسے کیوں برا لگتا تھا، کیوں نہیں لگتا۔ وہ اس کا محرم تھا اور شاید اس رشتے کی کشش ہی تھی جو اسے ارتضیٰ کی جانب کھینچتی تھی اور اسے محبت کرنے پر مجبور کرتی تھی۔ بیٹا آپ اچھے سے واقف ہو ارتضیٰ کے غصے سے۔ وہ شروع سے ہی ایسا تھا اور بہت شارپ مائنڈڈ ہونے کی وجہ سے اپنے خاندان سے پیش آنے والے تمام حالات سے بھی واقف تھا، جس نے اسے مزید پتھر بنا دیا تھا۔ ارتضیٰ سکندر ارتضیٰ کی ISI جوائن کرنے کی خواہش سے واقف تھا اور جانتا تھا کہ ارتضیٰ اس خواہش کے پیچھے مقصد ZSK کو اس کے انجام تک پہنچانا تھا۔ سکندر جانتا تھا ارتضیٰ اس فیلڈ میں آتے ہی ان باتوں کا پتہ لگا لے گا جو اس سے چھپائی گئی تھی۔ ان میں سب سے پہلی بات ارتضیٰ کی گڑیا یعنی کہ مروش کے زندہ ہونے کی تھی، اور سکندر جانتا تھا اگر ارتضیٰ کو پتہ چل گیا کہ مروش زندہ ہے تو وہ ایک پل بھی اسے سکندر ذوالفقار کے پاس نہیں رہنے دے گا اور اسے پاس لے آئے گا، جو کہ ارتضیٰ کے ساتھ ساتھ مروش کے لیے بھی خطرناک تھا۔ ارتضیٰ کو یہ سب کرنے سے روک سکتی تھی ایک چیز، وہ تھی سکندر کی ریکارڈنگ۔ ارتضیٰ کے اس فیلڈ میں آنے کے بعد وہ مجھے جیسے ہی لگا کہ وہ اپنی خفیہ تحقیق شروع کرنے لگا ہے، میں نے اسے سکندر کی ریکارڈنگ سنا دی تھی، جس میں وہ ارتضیٰ کو اس بات پر یقین دلا رہا تھا کہ وہ اس کی مروش مر چکی ہے اور ذوالفقار کو اس کے انجام تک پہنچانے کے لیے اپنی قسم دی تھی۔ ارتضیٰ جو اپنے باپ کو آئیڈیل مانتا تھا، ان کی زبانی سنی بات پورے دل سے یقین کر چکا تھا۔ سکندر اپنی آخری وقت میں بھی اپنے بیٹے سے غلط بیانی کرنے پر بہت تڑپا تھا، لیکن اپنے ملک اور خاندان کی سلامتی کی خاطر مجبور تھا، کیونکہ ارتضیٰ کا جذبات میں اٹھائے گا ہر ایک قدم بہت بڑی تباہی کا سبب بننا تھا۔ ارتضیٰ اب یہی سمجھتا ہے کہ تم زینب کی بیٹی اور اس کی بیوی کی قاتل ہو، اور اپنے باپ کے کہنے پر مروش کا نام استعمال کر کے اپنے باپ کے نقش قدم پر چل کر ایک بار پھر اسے اس کے خاندان کو تکلیف پہنچانا چاہتے، مگر بیٹا ارتضیٰ تم سے نفرت نہیں کرتا، بہت پیار کرتا ہے، لیکن ابھی سمجھ نہیں پا رہا۔ یعنی یوسف کی بات میں مروش پھیکا سا مسکرائی تھی۔ انکل مجھے اپنی ماما سے ملنا ہے، انہیں دیکھنا ہے، پلیز کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟
مروش نے آس بھرے لہجے میں ان کی طرف دیکھا تھا جو جواب میں جنرل یوسف نے فائل اس کی طرف بڑھائی تھی۔ مروش نے جیسے اسے کھولا تھا، سامنے ایک بہت سی خوبصورت اور گریسفل سی خاتون کی پک موجود تھی اور اس کی سگی ماں تھی جو اس کی طرح ہی اس کے لمس کو ترس رہی تھی۔ مروش نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے عقیدت سے اس کی تصویر کو چوم لی تھی۔ جب فائل میں پڑے پیپرز کو کھولا تھا جس پر لکھی تحریر، اس کا دل دھڑکا گئی تھی۔ اس کا اور ارتضیٰ کا نکاح۔ مروش نے جیسے ہی پارک میں قدم رکھا، ارد گرد کے ماحول نے اس کی طبیعت پر اچھا اثر ڈالا تھا۔ گھر میں تو اسے اپنا دم گھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ 2 دن گزر چکے تھے۔ مروش کو اپنی زندگی میں کی بھیانک سچائی جاننے اور نور پیلس پر اپنے باپ کے ڈھائے گئے ظلم کا سوچ کر اس نے دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اسے ہمیشہ یہی لگا تھا کہ اس کے ساتھ غلط ہو رہا ہے، لیکن جو اس کی ماں کے ساتھ ہوا تھا اس کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کا باپ اتنا ظالم کیسے ہو سکتا تھا؟ ZSK جو نہ جانے کتنے لوگوں کو مار چکا تھا، کتنی ہی لڑکیوں کی عزت لوٹ چکا تھا اور مزید کتنی ہی تباہی پھیلانے کی پلاننگ کیے بیٹھا تھا، اس کا سگا باپ تھا۔ اپنے باپ کے نام پر جہاں بیٹیاں فخر محسوس کرتی تھیں، وہیں اپنے باپ کے بارے میں سوچتے اس کے ڈوب مرنے کو دل چاہ رہا تھا۔ ارتضیٰ کے درد کا سوچتے مروش کو اپنے دل درد میں پھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس جان لیوا سچائی میں ایک خوبصورت سچ جو اس کے سامنے آیا تھا، وہ مروش کے اندر تک سکون بخش گیا تھا۔ یہ احساس ہی کتنا خوشگوار تھا کہ وہ ارتضیٰ سکندر پر پورا حق رکھتی تھی۔ اس اکڑو مگر پیارے سے انسان کو سوچنے اور چاہنے کا اختیار صرف اسی کے پاس تھا، لیکن ارتضیٰ کی بے پناہ نفرت بہت تکلیف دے گئی تھی اس کے لیے۔ ارتضیٰ اسے غدار اور اس کے باپ کی وجہ سے کہتا تھا۔ مروش کو اس وقت اپنے باپ سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی، لیکن اس نے خود سے عہد کیا تھا کہ وہ ارتضیٰ سمیت باقی سب پر بھی ثابت کر دے گی کہ وہ ایک ملک فروش ظالم درندے کی بیٹی ہونے کے باوجود بھی اس ملک کی محافظ تھی، چاہے اس کے لیے اپنی جان بھی کیوں نہ قربان کرنی پڑ جائے، وہ کرے گی۔ میجر ارتضیٰ کے مطابق ZSK کی 1 بیٹی اور 2 بیٹے بھی اس کے ساتھ شامل ہو چکے ہیں اور اسے اس بات کا پورا یقین تھا کہ وہ آسیہ ماما کے دونوں بچوں میں سے کوئی تو نہیں ہو سکتا، تو مطلب ان کی دوسری وائف کی اولاد میں سے تھے۔ مروش اپنی ہی سوچوں میں گم جلتی جا رہی تھی جب بے دہانی میں سامنے پڑے پتھر کو نہ دیکھ پائی تھی اور اسے پہلے کہ لگنے والی ٹھوکر پر وہ لڑکھڑا کر گرتی کسی نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا تھا، گرنے سے بچایا تھا۔ جلدی سے سنبھلتے مروش نے جیسے ہی نظریں اوپر اٹھائی تھی، ہمایوں مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا اور یہی لمحہ تھا جب وہاں داخل ہوتے ارتضیٰ کی نظر ان دونوں پر پڑی تھی۔ مروش کا ہاتھ ہمایوں خان کی گرفت میں دیکھ کے ارتضیٰ نے غصے سے اپنی ہوٹیاں میچ لی تھی۔ اس کا دماغ غصے سے کھول اٹھا تھا۔ مروش نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، لیکن ارتضیٰ کی آنکھوں میں اسے ہمایوں کے ساتھ کھڑے دیکھ کر شعلے نکل رہے تھے۔ وہ ہمایوں کی نگاہوں میں مروش کے لیے پسندیدگی کے جذبات دور سے ہی دیکھ پا رہا تھا۔ جب خود پر کنٹرول کھوتے تیش کے عالم میں ان دونوں کی طرف بڑھتا، ارتضیٰ کیا ہو گیا ہے؟ اتنے غصے میں کہاں جا رہے ہو؟ جازل نے ارتضیٰ کو بازو سے پکڑ کر روکا تھا۔ اس کی نظروں کے تعاقب میں سامنے کا منظر دیکھا تھا۔ کیپٹن مروش اس ہمایوں کے ساتھ کیا کر رہی ہیں؟ یہاں ذوالفقار تو چلو مان لیتے ہیں اس کا باپ ہے، مگر اس پالتو کتے کے ساتھ کیوں کھڑی ہے؟ کتنی گھٹیا نظروں سے دیکھ رہا تھا وہ حبیث اسے۔ ارتضیٰ اپنے الفاظ پر غور کیے بغیر ہی چلایا۔ جازل ارتضیٰ کا مروش کے لیے یہ روپ دیکھ کر حیرت زدہ تھا۔ تمہیں اپنی ٹیم ممبر کیپٹن کا اپنے دشمن کے ساتھ کھڑا ہونا اچھا نہیں لگ رہا یا کسی اس لڑکی پر پڑتی نظریں برداشت نہیں ہو رہی؟ جازل نے کھوجتی نظریں ارتضیٰ کے ضبط کرتے چہرے پر گاڑی تھی۔ فضول بات مت کرو، وہ لڑکی میرے لیے اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، میں صرف اپنے مشن کی وجہ سے کہہ رہا ہوں۔ ارتضیٰ جازل کی بات کا مطلب سمجھ کر سنبھلتے ہوئے بولا تھا۔ نظریں ابھی بھی ہمایوں کے سامنے مروش پر پڑی تھیں۔ وائٹ ڈریس پر بلیک شال کو خود سے کور کیے پرکشش نقوش کے ساتھ وہ لڑکی کسی کو بھی اپنے پیار میں پاگل کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ جازل اس کی بات پر مسکرایا تھا۔ مروش کے لیے محبت کی شدت دیکھتا ہوا یہی بات اسے سب سے زیادہ حیران کر رہی تھی۔ اتنی محبت کے باوجود بھی مروش سے بظاہر اتنی نفرت کا اظہار کیوں کرتا تھا؟ جازل کو بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ جازل ارتضیٰ کی زندگی کی تقریباً ساری باتوں سے واقف تھا، مگر سوائے مروش والے چیپٹر کے۔ وہ دونوں یہاں کسی شخص کے بارے میں کچھ معلومات اکٹھی کرنے آئے تھے، لیکن ارتضیٰ کا موڈ دیکھ جازل کو اب ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ ارتضیٰ کو واپس مڑتا دیکھ جازل نے بھی قدم باہر کی طرف بڑھا دیے تھے۔ آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کو لگی تو نہیں؟ وہ مروش کو فوراً ہاتھ کھینچنے پر ہمایوں کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری۔ نہیں میں ٹھیک ہوں تھینکس۔ مروش سنبھل کر اپنی شال ٹھیک کرتے ہوئے بولی تھی۔ میں اتنا برا نہیں ہوں کہ آپ 2 منٹ کھڑے ہو کر مجھ سے بات کرنا پسند نہ کریں۔ مروش کو وہاں سے ہٹتا دیکھ ہمایوں نے اس کے حسن کی تابناکی میں کھوتے بولا تھا۔ دیکھیے مسٹر، مجھے یوں انجان لوگوں سے فری ہونے کا بالکل بھی کوئی شوق نہیں ہے، اور آپ جیسے بزدل مردوں سے تو بالکل بھی نہیں، جن کو اکیلے باہر نکلنے سے ڈر لگتا ہے، 10 گارڈز لیے پھرتے ہیں ساتھ۔ مروش اس دن کی طرح آج بھی ہمایوں کے پیچھے کھڑے رواز کو دیکھ کر طنزیہ لہجے میں بولتی وہاں سے نکل آئی تھی۔ اسے اس شخص کی نظریں کچھ ٹھیک نہیں لگی تھی۔ ہمایوں نے گہری نظروں سے اس موم کی گڑیا کی طرف دیکھا تھا جو دوسری بار بھی ٹکا سا جواب اس کے منہ پر دے مار کر جا چکی تھی، اور سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ اسے اس لڑکی کی باتیں ذرا بھی بری نہیں لگتی تھیں۔
आंटी आप फिक्र मत करें, मैं और मारोश है ना, रिहाब को एक दिन के अंदर अंदर ही सारी शॉपिंग करवा देंगे। वैसे भी आज के दिन हम बिल्कुल फ्री हैं। जिमल सामा बेगम को तसल्ली देती हुई बोली, जो अरहम की इतनी जल्दी मचाने पर भी अच्छी खासी टेंशन में आ चुकी थी। अरहम की जिद पर शादी सादगी से हो रही थी, लेकिन फिर भी अपने इकलौते बेटे की शादी पर सामा बेगम अपने सारे अरमान पूरे करना चाहती थी। जी आंटी, और तो नहीं मगर हमारी जिमल शॉपिंग में बहुत एक्सपर्ट है, इसलिए इस तरफ आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाए। मारोश की बात पर सामा बेगम मुस्कुराई थी, जबकि जमल ने उसे घुरी से नवाजा था। आंटी, वैसे ये हमारी होने वाली भाभी कहाँ है और आपने अरहम से पर्दे में क्यों रखा है उसे? जिमल ने रवायती नंदू वाला अंदाज अपनाया था। बिल्कुल पर्दे में रखा हुआ है रिहाब, ऊपर से ऊपर है, जहाँ अरहम को जाने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। जाओ आप लोग मिल लो जाकर। सामा बेगम के कहने पर वो दोनों रिहाब को मिलने उठी थी। अरहम के साथ उसका बहुत प्यारा रिश्ता था। काफ़ी टाइम से वो दो लोग एक साथ काम कर रहे थे और इसलिए एक दूसरे के घरों में भी आना जाना था। मारोश अरहम की एक कॉल पर अपना दुख अंदर छुपाए उसकी खुशी में शरीक होने पहुंच गई थी। अरहम की कोई बहन नहीं थी, इसलिए सामा बेगम सारी जिम्मेदारी उन पर सौंप गई थी। वो दोनों रिहाब के रूम में दाखिल होने लगी थी, लेकिन अंदर से आई आवाज़ हैरत से एक दूसरे की तरफ देखती रुकी थी। मेरी बात समझने की कोशिश करें आप लोग। अभी मैं सिर्फ इस घर के सिर्फ एक कमरे तक महदूद हूँ। जनरल आसिफ तो दूर अरहम के रूम तक भी नहीं जा सकती, फिर कैसे ला कर दूँ आपको वो फाइल? रिहाब की घबराई हुई आवाज़ सुनकर वो दोनों खामोशी से एक दूसरे की तरफ देखते हुए जैसे सारा मामला समझ गई थी। अरहम के इस तरह अचानक शादी का शोशा छोड़ने की वजह और वो उस लड़की से जिससे वो कुछ टाइम पहले ही मिला था। दोनों ने अपने फेस एक्सप्रेशंस नामल करते दरवाजे पर लाख सा हल्का सा नाक किया था। रिहाब जल्दी से फ़ोन बंद करते अंदर आने की इजाज़त दी। वाह, आप तो हमारी सोच से भी ज़्यादा खूबसूरत हैं। रिहाब से मिलकर पास बैठते मारोश ने सताशी अंदाज में बोला। इन्हें रिहाब से बहुत प्यारी और मासूम लगी थी। सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। थैंक यू, मगर आप से ज़्यादा खूबसूरत नहीं, रिहाब ने मुस्कुराकर जवाब दिया। ये दोनों बहुत प्यारी लेडीज़ एक दूसरे की तारीफ करती या शॉपिंग पर चलती। टाइम बहुत कम है हमारे पास। जिमल की बात पर वो दोनों मुस्कुराई थी। जी बिल्कुल चलें, वरना इस तीसरी हसीन लेडी ने छोड़ना है हमें। मारोश रिहाब को तैयार होने का इशारा करती जिमल के साथ बाहर आ गई थी। माही, तुम्हें क्या लगता है अरहम रिहाब की असलियत से वाकिफ़ होगा? जिमल की आवाज़ में अब जैसा जोश और मकबूल था। अरहम बिल्कुल सगे भाइयों की तरह अजीज़ था। अरहम अगर वाकई रिहाब से भाग कर धोखा तो परेशान कुन थी। मेरा जहाँ तक ख्याल है अरहम सब जानता होगा, क्योंकि रिहाब मुझे एक बहुत सादा सी लड़की लगी है। अरहम जैसा शख्स उससे इतनी आसानी से बेवकूफ़ नहीं बन सकता। मारोश के लहजे में भी फिक्रमंदी ज़ाहिर थी। नूर पैलेस में इस वक्त बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। सब लोग अपने अपने कमरों में जाकर सो चुके थे, लेकिन एक ऐसा वजूद ऐसा था जो पिछली रात की तमाम तरह आज भी चुप कर अपनी अजीज़ हस्ती की याद में तड़प रहा था। ज़ैनब बेगम हाथ में पकड़े फ़ोटो की तके जा रही थी, जिसमें उनकी 6 साला नन्ही परी खिलखिला रही थी। उनकी हमेशा कोशिश रहती थी कि घर वालों के सामने अपने अंदर का दुख अयां करके उन पर परेशानी का बायस ना बने, इसलिए रात के वक्त अपनी गुड़िया के साथ टाइम गुजारती, अपने दिल की हर बात उससे कहती थी। कितना ही वक्त ऐसे ही बैठे बैठे गुजर गया था। जब घड़ी पर टाइम देखते अपने आंसू साफ करती, उन्होंने फोटो फ्रेम दराज में रखकर रात का 1 बज चुका था। इर्तिज़ा के आने का वक्त था और वो जानती थी कि इर्तिज़ा ने सबसे पहले उन्हीं के कमरे में आना था। स्लीपिंग पिल्स के लेकर ज़ैनब कंफर्ट ओढ़ती लेट गई थी। जब कुछ देर बाद वो नींद की आगोश में थी, कब से इंतजार करती, मारोश खिड़की के रास्ते उनके कमरे में दाखिल हुई थी। धीरे धीरे कदम उठाती मारोश बेड की तरफ बढ़ी थी। ज़ैनब पर नज़र पड़ते मारोश की आंखों से आंसू जारी हुए थे। उसकी शिद्दत से दिल चाहा था कि जाकर अपनी माँ के सीने से में समा जाए, माँ की गोद में गर्मी महसूस करती दुनिया का हर गम भुला दे, मगर चाहने के बावजूद भी वैसा नहीं कर पाई थी। मारोश कितनी देर उनके एक एक नश को अपनी आंखों में हिफ्स करती रही और अपने जज्बात पर काबू न पाते झुककर नरमी से उनकी पेशानी चूम ली थी। मारोश ने टाइम देखा तो जल्दी से वापस की तरफ पलटी, लेकिन खिड़की से बाहर का नज़ारा देखकर एक पल के लिए उसका दिल जोर से धड़का था और साथ ही परेशानी भी बढ़ी थी, क्योंकि मेजर इर्तिज़ा सिकंदर फ़ोन कान से लगाए सामने ही मौजूद था और अगर वो यहाँ से उतरती तो फ़ौरन पकड़ा जाना था। मारोश जल्दी से रूम के दरवाजे की तरफ बढ़ी थी, मगर बाहर निकलकर उसका दिमाग चकरा गया। नूर पैलेस जितना बड़ा था, वहाँ अनजान बंदा दिन के टाइम भटक जाता है, तो वो भी रात की तारीकी में यहाँ घुसी थी। जनरल यूसुफ की मदद से वह नूर पैलेस में दाखिल तो आराम से हो गई थी, लेकिन अब निकलना अजाब हो रहा था। मारोश के 10 मिनट तो सीढ़ियाँ ढूंढने में लग गए थे, मगर अभी वो नाकाम रही थी। क्या मुसीबत है, कहाँ फंस गई मैं? मारोश अच्छा खासा चिंजला चुकी थी जब अचानक उसे एक साइड से कदमों की आहट सुनाई दी थी। ओ नो! खामोशी में मजबूत भारी कदम की धमक करीब से करीब तर होती जा रही थी। मारोश इर्तिज़ा के होके से बिना सोचे समझे 2 कदमों के फासले पर मौजूद रूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर घुस गई। रूम में बिल्कुल अंधेरा था। खिड़की के रास्ते बिल्कुल बाहर आती हल्की सी रोशनी
मारोश संभल कर चलती सामने गिरे दबीज पर्दों की तरफ बढ़ी थी जिनके पीछे उसे टेरेस का गुमान हो रहा था। अभी मारोश पर्दों तक पहुंची थी जब उसे दरवाजा खुलने की आवाज़ आई। वो जल्दी से पर्दों के पीछे छुपकर बिल्कुल साकत हुई थी, मगर अंदर दाखिल होने वाले को देखकर मारोश का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया था। उफ मेरे खुदा, मारोश तुम्हें खड़ूस ही का रूम मिला था छुपने के लिए। अगर सर की नज़र पड़ गई तो मुझ पर तो उन्होंने कुछ ही पूछे बगैर ही गोली मार देनी है मुझे। मारोश ने इर्तिजा को अंदर दाखिल होकर दरवाज़ा लॉक करते देखकर दिल में सोचा। इर्तिजा लाइट ऑन करके बेड की तरफ बढ़ा था। वो उस वक्त ब्लैक ट्राउज़र शर्ट में दराज कदर के साथ उलझा बिखरा मारोश के दिल की दुनिया हिला गया था। अनाबी होंठ हमेशा की तरह पीछे, मरूर खड़ी नाक उसकी शख्सियत के रोग में मजीद इजाफा कर रही थी। मारोश अपनी सिचुएशन बुलाए बेहूदी ही उसे देख के गई थी, लेकिन अगले ही लम्हे सुर्ख होते पर्दे आगे कर दिया था, क्योंकि इर्तिजा अपनी शर्ट के बाद अब नीचे पहनी ब्लैक बनियान भी उतार चुका था। उसकी कसरती जिस्म बगैर शर्ट के देखकर मारोश पसीना पसीना होती पीछे हो गई थी। या अल्लाह जी, ये मुझे क्या हो रहा है। मारोश का दिल पहले तो इस तमगर का दीवाना था, मगर यह जानने के बाद वो उसका महरम है। दिल मजीद उसकी तरफ हुमक रहा था, जिसकी धड़कन को कंट्रोल करती मारोश हल्कान हो जा रही थी, लेकिन मुकाबिल को परवाह भी नहीं थी कि कोई नाजुक वजूद उसकी चाहत में दीवानगी की हदूद को छू रहा है। इर्तिजा को वॉशरूम की बढ़ता देखकर मारोश ने सूखा सांस लिया था, लेकिन फ़ोन बजने पर वो फिर से पलटा था। जी कैप्टन अरहम, काम हो गया। इर्तिजा मोबाइल कान से हटाए मारोश की तरफ आया था। इर्तिजा का रूम बहुत ही बड़ा और शानदार था, जिसमें ग्रे कलर की इंटीरियर डिज़ाइनिंग की गई थी। कमरा नफासी सजा अपनी उम्दा मिसाल पेश कर रहा था, लेकिन मारोश ने कमरे में मौजूद हर चीज़ में यूज़ ग्रे कलर की देखकर मुंह बनाया था, क्योंकि ये उसका न सबसे नापसंदीदा कलर था। जबकि अगले ही लम्हे ये बात सोचकर खुद पर ही हंसी आई थी। इस कमरे के मालिक तो उससे भी नफरत करते हैं, तो उसकी पसंद और नापसंद तो बहुत दूर की बात है। मारोश ने अपनी सोचों से बाहर निकली तब इर्तिजा की जानलेवा खुशबू मारोश के बहुत नज़दीक पहुंच चुकी थी। इस इरहम के बच्चे ने तो आज तक कोई सीधा काम किया है जो इस वक्त का करने की ज़रूरत थी। मारोश इस वक्त इरहम को कोसने के सिवा कुछ नहीं कर सकती थी। मारोश के बहुत करीब आकर इर्तिजा वापस पलटा और फ़ोन बंद करने पर बेड पर फेंकते जल्दी से वाशरूम में चला गया था। वाशरूम का दरवाज़ा बंद होते देखकर मारोश ने सूखा सांस लिया था। टाइम ज़ाया किया वह टेरेस के दरवाजे की तरफ कूद पड़ी थी। मामा, मैंने आपसे कहा था ना मुझे शादी नहीं करनी, क्यों आप नहीं समझ रही मेरी बात। प्लीज़, मैं अपनी लाइफ जिमल जैसी अच्छी लड़की है। जिमल, बस बहुत होगी तुम्हारी ये फजूल बकवास, जिद और अब और नहीं। तुम्हारे पास सिर्फ 15 दिनों का टाइम है। अगर कोई लड़का पसंद है तो मिलवाओ मुझे, वरना मेरी मर्जी के मुताबिक शादी करनी होगी तुम्हें। सलमा बेगम आज जिमल की कोई बात सुनने के मूड में नहीं थी। मामा, मगर ऐसे कैसे, मेरी बात तो सुने। उसके इतने सख्त लहजे पर जिमल होले से मिनमिनाई थी। मुझे इस टॉपिक पर मजीद कोई बात नहीं करनी। सलमा बेगम नोटों के अंदाज में कहते हुए अपने रूम की तरफ बढ़ गई थी। अब जब मुझे कोई पसंद नहीं है तो कहाँ से ढूंढ कर लाऊं लड़का, और क्या करूं अब मैं। जिमल हंसार हाथों पर गिराए परेशानी से बढ़ाई थी। वो न जाने कितना टाइम इन्हीं सोचों में गुजारती थी जब बजते हुए फ़ोन उसने अपनी तरफ तवज्जो मुबज़्ज़ल करवाई थी। मेजर जाजिल स्पीकिंग। कैप्टन जिमल, मैं आपके घर के बाहर मौजूद हूँ, अभी और इसी वक्त बाहर आए। जाजिल के नए आर्डर पर वो झटके से सीधी हुई थी। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। जिमल जल्दी से रूम की तरफ बढ़ी थी। आपसे जितना कहा गया है उतना ही करें, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। जिमल को काफ़ी हैरानी हुई थी। तब आज तक हर अर्जेंट मिशन के लिए इर्तिजा ही कॉल करता था, और आज जाजिल, और वो भी ऐसे अचानक। सब खैरियत है ना इर्तिजा? सर ने तो कुछ बताया ही नहीं। जिमल के बैठते ही जाजिल ने गाड़ी आगे बढ़ा दी थी। आपके इर्तिजा सर का दिमाग फिलहाल जगह पर नहीं है, इसलिए मुझे भेज दिया गया। जाजिल रोड पर निगाह जमाए बोला था। गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा थी, जैसे उन्हें बहुत जल्दी कहीं पहुंचना हो। वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? जाजिल की मुसलसल खामोशी पर जिमल का तजस्सुस बढ़ रहा था। थोड़ी देर तक आप खुद देख लीजिएगा। जाजिल के जवाब पर जिमल को मजीद तप चढ़ी थी। और अगर आप बता देंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई नुकसान हो जाएगा। वो कहाँ चुप बैठने वाली थी। किडनैप करके लेकर जा रहा हूँ आपको कैप्टन जिमल, वहाँ जहाँ आपके और मेरे सिवा कोई नहीं होगा। जाजिल जिमल की जानिब झुकते हुए उसकी आंखों में देखकर बोला। जिमल उसकी बात से ज़्यादा उसके अंदाज पर जुज़्बस होती पीछे हटी थी। बदतमीज़ मेजर सीधी तरह बात का जवाब नहीं दे सकते थे। जिमल ने दिल को कोसा था और खामोशी से बाहर की तरफ देखने लगी ताकि रास्ते का तयन कर सके। जाजिल ने चुप साध कर बैठी जिमल को मुस्कुराती नज़रों से देखा था। जिस रोड पर हम हैं ना, यहाँ एक रास्ता घने जंगलों की तरफ निकलता है। इत्तला मिली है कि वहाँ GSK का मंशियात का बहुत बड़ा अड्डा मौजूद है, वहाँ जा रहे हैं। जाजिल की तफसील बताने पर जिमल ने कोई बात नहीं की। पहले अगर यही बात बता देते तो क्या हो जाना था। और फिर जिमल ने खिड़की के बाहर अंधेरों पर नजरें जमाए सोचा था। जाजिल ने जंगल के एक सिरे से झाड़ियों में जाकर गाड़ी रोक दी थी। गाड़ी ऐसी जगह खड़ी की थी जहाँ इर्द गिर्द दरख्तों की झुंड था। किसी का भी आराम से गाड़ी को देख पाना मुमकिन नहीं था।
वो दोनों संभल कर कदम उठाते आगे बढ़ रहे थे। इत्तला के मुताबिक अड्डा जंगल के बिल्कुल वस्त में था। चलते चलते उन्हें तकरीबन 1 घंटा होने वाला था, मगर अभी तक सही लोकेशन तक नहीं पहुंचे थे। कैप्टन जिमल, अगर आप थक गई हैं तो बता दें, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। अंधेरे में चांद की हल्की हल्की रोशनी में झाड़ियों के बीच में से चलना काफी कठिन था, लेकिन इस जगह पर टार्च का इस्तेमाल नुकसानदेह हो सकता था। जिमल की टांगों को 1-2 टूटी हुई टहनियां लाकर जख्मी कर चुकी थी, इसलिए जाजिल को उसकी फिक्र हुई थी। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको कुछ आइडिया है मजीद कितना टाइम लग सकता है? जिमल को थकन और तकलीफ की जरा भी परवाह नहीं थी। उसकी बात सुनते ही जब अचानक जाजिल की नज़र मौजूद दलदल पर पड़ी थी, इससे पहले कि जिमल वहां पांव रखती, जाजिल का हाथ बढ़ाकर जिमल अपनी तरफ खींचता। जिमल के सीने से जाजिल के शर्ट दबोचते खुद को गिरने से बचाया था। जिमल ने घूर कर जाजिल की तरफ देखा, लेकिन उसकी नज़रों का ताक़ुब करने पर मामला समझते तशक्कुर भरी सांस खारिज की थी। अगर इस दलदल में फंस जाती तो आज की रात यहीं गुजर जानी थी। जिमल संभलते फौरन पीछे हटी थी। लोकेशन के करीब तो पहुंच चुके हैं, मगर टाइम काफ़ी लग सकता है, क्योंकि अभी ये अड्डा ज़मीन के अंदर मौजूद है, जिसमें हम उनके किसी आदमी के थ्रू दाखिल हो सकते हैं। इसके बगैर दाखिल होना नामुमकिन है। जाजिल जिमल के आगे आगे चल रही थी। उसका एक आदमी हमें अंदर दाखिल होने में मदद क्यों करेगा? जमल को जाजिब की बात समझ नहीं आई थी, क्योंकि वो उनके भेस में हमारा आदमी है। वो दोनों उस वक्त ब्लैक ड्रेसेस में मलबूस है। रात का हिस्सा लग रहे थे। थोड़ा आगे जाकर जाजिल ने रुकते हुए इधर इर्द गिर्द का जायजा लिया था। जगह के सेब होने का यकीन करते जाजिल ने साइड पर रखे 2 बड़े बड़े पत्थरों को उठाकर कुछ फासले पर रखा और एक पर बैठते पास ही खड़ी जिमल को दूसरे पर बैठने का इशारा किया था, जहां बैठकर उन्होंने अपने आदमी को सिग्नल का इंतजार करना था। जाजिल ने गहरी नज़रों से ब्लैक कमीज शलवार में मलबूस और ब्लैक कलर के दुपट्टे से खुद को कवर किए जिमल की तरफ देखा था। उसकी चांदनी छलकता चेहरा चांद की रोशनी को मात दे रहा था। जाजिल को हर वक्त चहकने वाली चिड़िया इस वक्त बहुत खामोश और उदास सी लगी थी। जिमल, आपकी तबीयत और ठीक है ना? जाजिल के बाद वह अपने हालों से निकलते जिमल ने सवालिया अंदाज में उसकी तरफ देखा था। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जाजिल को जिमल का इतना फॉर्मल अंदाज हजम नहीं हुआ था। तो क्या आपने मेरी गाड़ी में कहीं बात माइंड की है? जाजिल उसकी अदोसी का वजह उगलवाना चाहता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब तो जाजिल को यकीन हो चुका था वो ज़रूर कोई बात है, वरना जिमल इतने सीधे जवाब दे उसे मुमकिन नहीं था। तो क्या आप अपनी उदासी और परेशानी की वजह शेयर कर सकती हैं मुझसे? जाजिल के डायरेक्ट पूछने पर जिमल ने हैरत से उसकी तरफ देखा। ऐसी कोई बात नहीं, मैं क्यों उदास और परेशान होंगी? आपको गलतफहमी हुई है शायद, जिमल ने संभल कर जवाब दिया था। अब उसे क्या बताती कि अपनी परेशानी का। उसकी मामा गन पॉइंट पर उसकी शादी करवाना चाहती हैं और 15 दिन के अंदर उसे लड़का ढूंढकर उनके सामने पेश करना है, वरना अपनी पसंद के किसी भी अनजान बंदे से उसकी शादी करवा देंगी। प्रॉब्लम शेयर करने से कम होते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे डिस्कस कर सकती हैं। क्या पता कोई हल निकल ही आए या मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। जाजिल को ये प्यारी सी लड़की यूँ उदास बैठी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। वो हर टाइम मुस्कुराती और लड़ती झगड़ती ही अच्छी लगती थी। सोच लें अगर आप कर सकेंगे मेरी मदद। जिमल ने जाजिल की बात को मजाक में उड़ाया था। बिल्कुल, आप अपनी प्रॉब्लम बताएं, बंदा हाजिर है। ये उनकी तमाम मुलाकातों में पहली दफ़ा था। बगैर लड़े इतने आराम से एक दूसरे से बात कर रहे थे। शादी करेंगे मुझसे? उसने ऐसे पूछा था जैसे नामली बंदा किसी से खाने पीने का पूछता है। जिमल की इस गैर मुतवक्के बात पर जाजिल ने हैरत से आंखें फाड़े उसी की तरफ देखा था जो उसके फेस एक्सप्रेशन पर हंस रही थी। क्या हुआ मेजर जाजिल इब्राहिम? अभी थोड़ी देर तो पहले बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब क्या हुआ? जिमल ने हंसते हुए उसका मजाक उड़ाया था। कैप्टन जिमल, आप सीरियस हैं? यही प्रॉब्लम थी आपकी? जाजिल को यकीन करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। जी यही प्रॉब्लम है। मेरी मामा की तरफ से धमकी मिली है मुझे 15 दिन के अंदर लड़का उनके सामने हाजिर करूं या उनकी पसंद की पर रजामंदी दे दूं, वरना अंजाम की जिम्मेदार मैं खुद होंगी। लेकिन आप परेशान ना हो मेजर सादिक साहब, जाजिल साहब मजाक कर रही थी आपसे मैं। जिमल ने उसकी मुश्किल आसान की थी। लेकिन मैं आप सीरियस हूँ। जाजिल कुछ सोचते हुए बोला। क्या मतलब? जिमल ने सवालिया नज़रों से देखा था। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, क्योंकि आपकी मदद करने में मेरी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। जाजिल ने अपने दिमाग में आने वाले आइडियाज़ पर खुद ही दा दी थी। मेजर जाजिल, क्या आप पहले भिजवा रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रही आपकी बात। जिमल उलझन का शिकार हुई थी। आप भी शादी करने को नहीं चाहती और मैं भी, लेकिन हम दोनों के घर वाले कुछ सुनने को तैयार नहीं है, तो क्यों ना हम एक दूसरे की डील कर लें। जाजिल की बात अभी भी जिमल के ऊपर से गुजरी थी। कैसी डील? हम दोनों घर वालों को कहेंगे कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और निकाह करना चाहते हैं, मगर रुखसती अपने इस मिशन के कंप्लीट होने के बाद करेंगे। इस तरह घर वालों के अरमान पूरे हो जाएंगे और हमारी भी टेंशन खत्म हो जाएगी। जहाँ तक बात रुखसती की है तो मिशन पूरा होने तक हम रुखसती से पहले किसी न किसी तरह से ये निकाह वाला एग्रीमेंट खत्म कर देंगे। जाजिल को शादी दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम लगता था। उसके मुताबिक जिस फील्ड में है वो कोई अंधी गोली उसका खात्मा कर सकती है, तो वो खुद किसी को मुंसलिक करके उसकी ज़िंदगी खराब नहीं करना चाहता था। लेकिन अपनी माँ और बहनों की ख्वाहिश की खातिर वो इतना तो कर सकता था।